الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واستقيموا واعتدلوا وصلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ودخل المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ولا يصلون إليكما أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يقضى ولا يعلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين المستضعفين
المحبوسين المجاعين في غزة. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الكافرين. اللهم دمرهم بددا واقتلهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وعليك السلام السلام الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إن كرسيه السماوات والأرض وغيره وما هو العلي العظيم. إلهنا أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله. سبحان ربي العظيم وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان
الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat subuh Masjid At-Tahir rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita nikmat istiqamah, kemudian juga menghidupkan gairah semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf yang paling utama sekarang ini di tengah masjid yang megah ini adalah mengajak orang sholat ke masjid. Ya. Nah, saya lihat tadi, saya pikir ramai lah ya, bisa 3 saf. Tapi alhamdulillah, nanti pelan-pelan lah ya kita ajak. Karena itu amar ma'ruf itu pahalanya besar. Ya. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis. Hadis ini tentang kelebihan orang yang bermuamalah dengan Al-Quran, berinteraksi, dan juga orang yang dicap malaikat pada waktu sakaratul maut atau akhir kehidupan sebagai sahabat Al-Quran. Banyak kelebihan orang yang disebutkan malaikat anta sahibul Quran. Kamu ini sahabat Al-Quran. Hadis yang pertama adalah Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, nanti dia datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi sahabatnya. Sepertinya saya sudah pernah menyampaikan ya, cuman nggak apa-apa kita ulangi. Di awal ada perintah dari Rasulullah itu iqra'u, bacalah oleh kalian. Tapi balasannya bukan sebagai pembaca, tetapi sebagai sahabatnya. Kita disuruh baca, tapi balasannya itu dapat syafaat. Karena dalam proses membaca Al-Quran ini ada beberapa tahap yang harus kita lewati, bahkan penuh dengan perjuangan. Jadi ibaratnya orang yang mulai belajar baca alif bata, maka dia itu sudah mulai mau meminta kepada Allah, jadikanlah aku sahabat Al-Quran, supaya dapat syafaatnya di yaumil qiyamah atau di padang mahsyar. Jadi jangan pernah kita memandang sebelah mata orang tua yang mulai belajar Al-Quran. Jangan kita anggap orang yang belajar alif bata itu adalah orang yang mengatakan alif bata. Tidak. Tapi dia mau belajar wahyu. Itulah bentuk keadilan ataupun motivasi Rasulullah. Rasulullah tidak bilang hanya khusus bagi yang baca, bagi yang lagi belajar Al-Quran, belajar Iqra, meninggal, tidak jadi sahabatnya. Tapi Rasulullah bilang bagi sahabatnya. Mulai dia mau belajar, sampai dia jadi profesor tafsir. Ngajar dia di Jamiatul Azhar di Kairo sana, Universitas Al-Azhar. Profesor, doktor, misalkan, siapa pakar tafsir sekarang? Syekh Ahmad Tayyib mungkin. Orang itulah bentuk motivasi Rasulullah. Jadi selagi dia belajar baca Al-Quran, kemudian dia sampai ajalnya, dia dapat sebutan sebagai sahabat Al-Quran, dapat syafaat.
Kemudian juga disuruh kalau yang waktunya sempit baca Iqra'u az-Zahrawatani minal Qur'an, Al-Baqarah wa Ali Imran. Bacalah dua kembangnya Al-Quran, Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah kal ghamamatan. Nanti keduanya datang di hari kiamat seperti dua gumpalan awan atau dua kawanan burung yang melindungi sahabatnya dari panasnya matahari. Yang sempit baca Al-Baqarah, ya. Ta'allamu surat Al-Baqarah wa Ali Imran, ya. Itu dalam satu riwayat disuruh pelajari lagi. Bukan baca, dipelajari Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena Al-Quran ini syafaatnya menemani kita sejak sakaratul maut. Sementara syafaat baginda Rasulullah itu didapatkan setelah umatnya masuk ke dalam, salah seorang atau sebagian umatnya masuk ke dalam neraka, jatuh dari jembatan As-Sirat, jatuh. Barulah Rasulullah sujud. Allah marah, irfa' ra'sak ya Muhammad. Tak pantas engkau menyujudkan kepalamu bagi hanya untuk meminta supaya umatmu dikeluarkan dari neraka. Kemudian Allah perintahkan malaikat Ridwan, malaikat Malik, ya, untuk mengeluarkan semua umatnya Muhammad yang ada di dalam hatinya iman, walaupun hanya kalimat Allah, Allah, Allah. Itu syafaat baginda Rasulullah. Mau kita dapat syafaat itu sudah tercebur. Waliyazubillah, na'udzubillah. Cari syafaat itu, pertolongan itu sejak kita pada saat-saat yang paling berat dalam hidup. Saat yang paling berat dalam hidup itu kapan? Waktu nazak. Nazak itu waktu ditarik, ya. Waktu nazak itu yang butuh kita syafaat. Syafaatnya kapan? Apa namanya? Siapa yang bisa memberi syafaat? Al-Quran. Ya, dengan keadaan yang mengerikan. Bagi orang beriman dengan 3 kali tarikan, di lutut, kemudian di pusat, sampai sudah di gargarah. Kalau sudah di lehernya, di gargarah ruhnya, maka sudah tertutup pintu taubat baginya. Dan itu adalah dinamakan oleh Rasulullah, inna fil mauti la sakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu sungguh ada rasa sakitnya. Itu disampaikan baginda Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah ketika berada di pangkuan Aisyah menjelang akhir kematian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panas badan baginda Rasulullah itu. Diletakkan air yang sejuk, baginda Rasulullah basuhkan ke wajahnya yang panas. Mungkin kita pandang orang sakarat ini 2 menit aja. Karena 3 kali tarikan biasanya. Pernah nggak Pak lihat orang ini? Nazak itu. Kalau orang beriman itu tanda-tanda salah satu husnul khatimah, dia ada bulir-bulir keringat seperti biji jagung di keningnya itu. Jadi karena apa? Karena dia itu prosesnya memang berat. Ada juga orang yang soleh yang saya tidak pernah yang tidak lihat itu tidak tarik nafas, tidur aja. Tapi udah lewat. Tanpa tarik nafas ada juga, itu nikmat juga. Macam-macam lah nikmat, ya. Tapi kalau orang yang kita lihat itu berat itu dia, karena dia sudah mulai masuk pintu akhirat. Ya, pintu akhirat itu ka khamsina alfasanatim mimma ta'udun. 50.000 tahun seperti kalian hitung. Kita 2 menit. Satu hari 50.000, 2 menitnya berapa tahun itu? Allahu Akbar. Maka jangan tinggalin Al-Quran. Jangan tinggalin masjid yang imamnya bacain kita Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi kemudahan orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Hadisnya itu adalah diriwayatkan Imam Darul Qutni, ya, hadis yang sahih. Katanya,
Wa innal Qur'ana, Rasulullah bersabda, wa innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yanshiqu anhul qabr. Ya. Dan Al-Quran akan menjumpai sahabatnya di hari kiamat ketika dia membuka pintu kuburnya. Jadi begitu dibuka alam barzahnya, yang buka adalah di sini dikatakan di dalam hadis itu namanya itu karrajulus syahib. Rajulus syahib itu laki-laki yang berwajah bening. Ya. Bening itu maksudnya ya enak dilihat gitu. Ya nggak perlu pakai skincare, ya. Mungkin SK 2000 ya, nggak perlu. Tapi apa katanya? Hal ta'rifuni, kau kenal nggak aku? Dia tanya sama yang di dalam kubur itu. Ma'arafak, kata si mayit yang udah mau dikeluarin itu, aku nggak kenal engkau. Ini hadis sahih nih. Ana sahibukal Qur'an allazi atma'atka fil hawajir. Aku adalah sahabatmu Al-Quran yang engkau baca pada waktu engkau al-hawajir, ya, menahan haus, termasuk juga panasnya siang, wa asharat lailak, dan engkau hidupkan malammu, ya. Jadi dia memperkenalkan diri. Tugasnya sebagai apa? Tugasnya sebagai asisten sahabatnya di dunia untuk memudahkan urusannya di yaumil mahsyar. Jadi semua nanti itu sahabatnya Quran yang nyelesain pertanggungjawabannya. Ada dua yang diurusin orang nanti di alam barzakh. Satu orang yang mewakafkan hartanya, maka pertanggungjawaban itu ada pada nazirnya. Dua orang yang menjadi sahabat Al-Quran, maka pertanggungjawabannya nanti diselesaikan oleh asistennya tadi. Laki-laki yang berwajah bening, itulah dia sahibukal Quran, itulah sahabat kita atau sahabat kita Al-Quran. Kata dia, wa inna kulla tajir min wara'i tijarati. Di dunia, bisnismen itu, mereka itu ngambil untung dari bisnisnya. Ya, tetapi engkau hari ini, ya, keuntunganmu melebihi keuntungan mereka di dunia. Jadi kata Rasulullah, Quran itu bilang, di dunia memang banyak bisnismen yang mengambil keuntungan. Tetapi engkau sekarang adalah sebenar-benarnya tajir, sebenar-benar bisnismen, karena kau hari ini adalah hari panen. Ya. Maka malaikat memberikan di tangan kanannya kekekalan. Ya. Malaikat memberikan di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekal. Kemudian diletakkan di atas kepalanya mahkota yang bercahaya. Kemudian ya dirinya bisa memberikan syafaat 70 dari karib kerabatnya. Dahsyatnya Al-Quran itu, orang yang dijadikan sahabat Al-Quran sebelum meninggal dicap sebagai sahabat Al-Quran, salah satu kelebihannya dia bisa memberikan syafaat bagi karib kerabatnya. Bahkan orang-orang nanti akan berkumpul di tempatnya karena mengharapkan cahayanya. Karena manusia itu cahayanya beda-beda nanti di hari kiamat. Ada yang setinggi gunung Uhud, ada yang setinggi pohon kurma atau pohon palem di sini. Ya, ada yang setinggi apa? Ada yang setinggi manusia. Ada yang cahayanya itu hanya segelangan tangan. Ada yang cahayanya itu cuman sekelingkingan aja. Kata orang-orang di sekelilingnya, itu tahan cahayamu itu. Ini orang-orang munafik ini. Sekelingkingan gini aja. Tahan, jangan sampai mati. Kalau dia mati, gelaplah kita. Tapi orang banyak berkumpul di apa? Di sahibut Al-Quran, di sahabat Al-Quran. Cahayanya itu ya setinggi gunung Uhud. Maka angsur-angsur lah yang belum bisa baca Quran, nggak ada waktu lain. Malu kita jumpa Allah nggak bisa baca Quran. 23 tahun diturunkan, tapi alhamdulillah semuanya pandai baca Quran di sini kan. Ya. Allazi yatata'fa, ya, orang yang
yatata' itu yang terbata-bata membaca Al-Quran, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala terbata-bata. Apalagi yang kita khawatirkan? Belajar terbata-bata aja dikasih 2 pahala. Ya. La taqulu alif lam mim harfan wahidan. Jangan kalian katakan alif lam mim itu 1 huruf. Tapi alif itu sehuruf, lam itu sehuruf, mim itu 1 huruf. Setiap 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Itu kalau dibaca tidak berpuasa. Coba kalau dipuasa, baca Quran, itu balasannya enggak terhingga. Karena kata Rasulullah, as-sawmu li, hadis qudsinya, wa ana ajzi bih. Puasa itu khusus untukku, kata Allah. Dan pahalanya aku sendiri yang tunaikan, balaskan. Jadi enggak ada hitungan setiap 1 huruf 10 itu kalau dia lagi puasa. Maka banyak hadis yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Saya malu juga, Bu. Banyak saya jumpai profesor itu. Ini profesor di UI itu. Nggak pandai baca Al-Quran, profesor. Tapi kalau di mana Bapak dapat S3 Chicago, di Yale misalkan. Itu berapa TOEFL-nya Pak? IELTS-nya 700. 550, 600 atau 7,5. Berapa lama itu Bapak belajarnya? 6 bulan, 1 tahun untuk dapat TOEFL itu, supaya dapat beasiswa PhD. Tapi untuk membaca Al-Quran tidak ada keinginan. Karena mungkin menurut dia tidak ada hitungan matematis materi yang dia dapatkan mungkin kalau pandai baca Al-Quran. Tapi kalau TOEFL IELTS-nya tinggi, dia bisa dapat beasiswa. Tapi malulah sama Allah. Yang segala ilmu dipelajari untuk buat jurnal, jadi profesor, tapi nggak bisa baca Al-Quran, malu. Itu sama jemaah-jemaah kajian para dosen-dosen itu saya sampaikan, merah muka mereka. Ya. Tapi alhamdulillah ada perubahan, ada yang minta ajarin online, profesor. Kenapa? Jangan sampai kita pulang ke hadapan Allah kita nggak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa zurriyatina wa azwajina wa la tadurruhum wa wafiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma aslih lana dinana allazi hiya ismatu amrina wa aslih lana dunyana allazi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allazi fiha ma'aduna ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Fajar prayer still 6 o'clock. Salat subuh iqamah di Masjid Atoy Los Angeles masih jam 6. Jazakumullah khairan bersama Ustadz Marjuan Ibrahim.